पीबीसी चैनल देख रहे सारे दर्शकों को मेरे वालों जानी कि गुरचरण कलार वालों तुहानू प्यार भरी सत श्री अकाल। असीं शामिल हो चुके हैं तुहाडे नाल एक नवा शो लैके, जिवें कि पीबीसी चैनल स्काई 775 ते तुसीं देख रहे हैं, तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हो चुका। हुण असीं नवें नवें मेहमान नवें नवें शो तुहाडे रूबरू कराया करांगे ते इन्नियां सारियां जिहड़ियां सर्विसिज या सारियां सेवावां दा जिहड़ा फायदा वो तुहानू भी होना चाहिए, क्योंकि कम्यूनिटी दा चैनल है, सारियां दा सांझा चैनल है ते सांझी गलबात इत्थे होया करूगी। मेरे नाल इस टाइम मेरे नाल मेहमान जिहड़े आ सिटी लॉ सोलिसिटर तो जुबेर रशीद साहब जी जुड़ चुके ने, जिहड़े कि किसी जान पहचान दे मोहताज नहीं, दुनिया जानदी आ, इन्हां दे कंमां नूं सलामां हुंदियां। सो जुबेर साहब स्टूडियो दे विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है जी, प्यार भरी सत श्री अकाल, सलाम ते वेरी वेरी थैंक यू, वेलकम जी। थैंक यू वेरी मच गैरी भाजी, प्रोग्राम ते बुलाने दा, पीबीसी स्काई 775 ते बुलाने दा, और एक दफ़ा फिर मौका दिता कि आप कम्यूनिटी दे सेवक बनिए जी। ते अज इस रब ने ये दिन दिखाया जी, असी दोबारा मिले हैं जी, और कम्यूनिटी दे सेवक बनांगे, बड़ा फख्र महसूस होंदा ते तुसां दा वसी धन्यवादी हाँ कि तुसां भी अपना कीमती समा कढ़िया और सानू भी इस कार खैर इस नेक काम दे अंदर बुलाया जी। जुबेर साहब, इमीग्रेशन प्रॉपर्टी ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਥਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ, ਔਰ हर तरह की जी है ना ये सर्विसिज आ, ये सानू हर वक्त सानू ये जरूरत रही है। सो किहड़ियां सर्विसिज सिटी लॉ सोलिसिटर वाले जिहड़े वो प्रोवाइड करते हैं, मैनू तफसील नाल 1 बाय 1 करके सारियां सर्विसिज अपनियां दसो ताकि अपन श्रोतियां नूं ये दस सकीए कि जुबेर साहब किहड़ियां सर्विसिज दिंदे आ। जी कलार भाई, तुसां बिल्कुल सही आखा कि इमीग्रेशन लॉ होवे या प्रॉपर्टी लॉ होवे जी, जिस तरह इंसान हर रोज़ खाना खांदा जिंदा रहने वास्ते जी, साढ़े जे लोगों नूं इमीग्रेशन दे प्रॉपर्टी का हर पल हर समय कोई ना कोई मसाइल रहिंदा हर वक्त। ते सिटी लॉ प्रैक्टिस जिहड़ी कि पूरी इंसानां दी इमीग्रेशन लॉ दे अंदर बिलखसूस बनी आ हेल्प करने वास्ते जी, असी कच्चियां बंदियां नूं लैके स्टूडेंट नूं लैके या उन्हां दे जिहड़े पुराने या फैमिलियां बैक होम जिहड़े देशां च रहिंदे उन्होंने सब नूं असी हैल्प आउट करते हाँ। भले वो स्टूडेंट वीज़े ते आउणा चाहन, विजिटर वीज़े ते आउणा चाहन, बिजनेस वीज़े ते आउणा चाहन, वर्क परमिट ते आउणा चाहन, गुरु घरां दी सेवा वास्ते रिलीजियस वर्कर ते आउणा चाहन, चैरिटी वीज़े ते आउणा चाहन, या उन्हां दे जिहड़े पुराने अगे अपने किसी बच्चे दी गमी खुशी च आउणा चाहन जी, वो सारी सर्विसिज रब दी मेहर नाल सिटी लॉ प्रैक्टिस अपनी कम्यूनिटी के अंदर दे रही है जी। और बड़े मान नाल असी कह सकते हाँ कि असी पिछले कुछ सालों इन्हां कम्यूनिटी के इन्हां बंदियां दी इतनी सेवा की है कि वो साढ़े ते गर्व करते और सानू उन्हां ते माण होंदा कि असी ऐसे लोगों के नाल टुर रहे हैं जिहड़े साडी खिदमात नूं सराउंदे जी। ते ये साड़ी सर्विसिज बर्मिंघम के अंदर भी हैगियां, लंडन के अंदर भी हैगियां। हुण रब ने अगे मेहर की, बाकी शहरां न्यूकासल, स्कॉटलैंड, लीड्स या बाकी शहरां विच ये नेकी दा काम या ये सर्विसिज असी प्रोवाइड करने का इरादा रखते हैं। और बहुत जल्द तुसीं सुनोगे इसी प्रोग्राम के थ्रू ही सुनोगे कि उत्थे भी साढ़े जिहड़े ऑफिस वो स्टैबलिश ऑलमोस्ट हो चुके हैं जी, सिर्फ थोड़ा जा वर्कआउट करना रह गया जी। तो ये हो गया साढ़े इमीग्रेशन के द्वारे जी, जिथे तुहानू पता होवे इमीग्रेशन होवे उत्थे फैमिली लॉ भी होंदा, चिल्ड्रन लॉ भी होंदा, प्रॉपर्टी भी आपां दे हर दूजे बंदे नूं जिहड़े दूजे देश तो आउंदा चाहिदी होंदी। ते रब दी मेहर नाल साढ़े कोल ओ जे भी वकील लगे जिहड़ी फैमिली, चिल्ड्रन लॉ और प्रॉपर्टी लॉ के अंदर भी आप भरपूर सर्विसिज अपनी कम्यूनिटी नूं पहुँचा रहे हैं जी। और सब तो चंगी गल आ इस सारियां गल्लां दे नाल, क्योंकि असी एक सेवक और एक अच्छी सर्विस करने दे हामी हाँ, तो शुरू च असी कंसल्टेशन अपने आने वाले भैन भाइयों को बिल्कुल नहीं चार्ज करते। बहुत सारी फर्मां चार्ज कर दियां जी, लेकिन चूँकि असी इस कम्यूनिटी नाल एक वादा या एक वचन दिता पाया कि असी खास किसी ने भी नहीं चार्ज करांगे, बिलखसूस पंजाबी कम्यूनिटी बिल्कुल नहीं करांगे जी, क्योंकि ये साड़ा एक कम्यूनिटी के नाल एक साड़ा वादा या साड़ी एक नेकी का काम कह लो
ਜੀ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਦਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਾ ਜਿਉਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਖਿਦਮਾਤ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਜੁਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਉਹ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਬਣੂ ਕੀ ਆ। ਚਲੋ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਰਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਆ ਜੁਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮਿਲ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੁਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮੇਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ, ਲਾਅ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੈਰੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਹਰ ਵੀਕ ਹੀ ਠੀਕ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰੰਟ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫੈਬਰੀ 'ਚ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਯੂਥ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਕੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਪੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਮਾਫ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਉਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਨਵੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਕੁਇਟੀ ਕਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ FCA ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੇਈਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਵਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਣ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਣ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡੈਡ ਮਨੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਜੁਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੁਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਗੈਰੀ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਾਈਨਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜੀ,
तो और ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਜੀ ਈਵਨ ਹੁਣ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਟਰੀ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਦੁਆਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੈਕਟ ਬੈਰਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 30 40 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਆ ਜੀ ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਦੇ 31 32 32 ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦਾ ਇਤਲਾਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਟਲੀ ਸਪੇਨ ਪੋਰਚੁਗਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਰਮਨੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਯੂਕੇ ਆਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਯੂਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜਾ ਯੂਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈਡ ਆ ਬਿਲਕੁਲ यानी इतने तुसी अगर जितने अपनी फूड अपने कपड़े अपना कल्चर तुसी मिस आउट नहीं कर सकते ਬਿਲਕੁਲ तो ये इस इंग्लैंड की बड़ी खासियत हैगी एक बड़ा महान देश आ आई मस्ट हैव से जी। कि जिसकी इकॉनमी तो लैके कल्चर तो लैके हर चीज़ की आज़ादी हैगी आ ਬਿਲਕੁਲ ठीक है तो इस वास्ते भी बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ यूरोपीयन कंट्रियां सैटल हो जाते उन्होंने बहुत अक्षा कि इत्थे आके ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਥਿੰਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਥਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲਫ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਿੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨੋਵੇਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਨਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ 31 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੈਲਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ EUSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1,41,000 ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਉਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਗੈਰੀ ਬਾਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆਮ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ 100% ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇਈਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਰੇਆਮ
ਅਗਰ ਇਹ ਨੇਕੀ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਈਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਠੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ 10-15 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਉਂਦੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਲਦਲ ਭਵਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਗੈਰੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਜੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਸੁਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਔਨ 에ਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਓ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੋ, ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ PBC ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਯੂਕੇ, ਚਲੋ ਯੂਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 20-25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਇੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਘੰਟੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਕਿਲਡ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 20-25 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਉਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਲਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਦਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਗੈਰੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਲੇਜ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਜਾਵਣਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੋਤ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਖਤੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ NHS ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਹਾਨੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ
कि मैं गलत तरीके ਨਾਲ इंग्लैंड रह जाऊँगा, गुजारा कर लूँगा, ये हुण दिन ब दिन काम बहुत मुश्किल होता जा रहा। बिल्कुल इस चैनल के थ्रू एक बंदा भी साड़ी आवाज़ सुन के अपना डिसीजन सही करे तो असीं समझांगे असीं एक साडा प्रोग्राम कीता सफल होया। बिल्कुल साडी ठीक है, सेवा जी बिल्कुल, क्योंकि हुण वो इंग्लैंड नहीं रहा जिहड़ा अज तो 20-25 साल दा पहले हुंदा सी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हुण अगे मैं तुहानूं कोई बड़ी इंपोर्टेंट गल दसां, जी इस टाइम इंग्लैंड विच ह्यूमन राइट एक्ट चल रहा 1998 दा, जी जिहड़ी यूरोपीयन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट दी बेस ते जी सी। उस वो कानून बड़ा नरम सी, हर चीज़ दे ह्यूमन राइट्स हैं। हुण ये सरकार इत्थे ये भी सोच रही है कि यूके हुण अपना ह्यूमन राइट का कानून खुद बनाएगा, जिसका मे भी पॉसिबल ना बिल ऑफ राइट्स होवे। हाली इस ते चर्चा होगी आने वाले दिनों च, क्योंकि इस टाइम असाइलम की कुंडी फसे पे। ठीक है, तो वो जो कानून होगा वो बड़ा सख्त होगा। ठीक है, उसे क्योंकि यूरोप की जी यूरोपीयन कोर्ट ऑफ जस्टिस की कोई इंटरवेंशन या मुदाखलत नहीं होगी। ये कानून भी इन्हों का होवनगे, अदालतां भी इन्हों दी होवनगियां, और जिन्होंने लोगों ने ये ह्यूमन राइट के केस खड़ने वो किसी यूरोपीयन या किसी और अदालत खड़ भी नहीं सकते। सारा कुछ विद इन यूके डिसाइड होएगा। इस वास्ते आने वाले दौर में इलीगल होकर रहना इस कंट्री उसका कोई मकसद नहीं है। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ पहले सन या ब्रैक्सिट तो पहले सन, बेशक उन्होंने बहुत सारी छूट सी, लेकिन हुण आने वाले दिनों छूट नहीं रहेगी। साढ़े इस प्रोग्राम का यह भी मकसद होगा कि जितने भैन भरावां नूं ओवर स्टे या इलीगल होने तो बचाया जाए। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा एक काम हैगा। दूजी गल मैं कहूँगा, तुसीं देखो बहुत सारे कानून पिछे चेंज होए, जिस स्टेट लैस का कानून भी चेंज होया, जिससे बहुत सख्ताई हुई। ठीक है, जेडे अपने इंडियन पेरेंट्स के बच्चे 5 साल की बेस से करते सन, वो कानून ऑलमोस्ट खत्म हो गया, वो भी नहीं दे रहे जून 2022 तो बाद। ये तो सानू भी पता हैगा। ठीक है, लेकिन उसकी चंगी गल ये हुई, सारे नागरिक जेडे नैशनैलिटियां गईयां सब नूं 7 साल की लैन खड़ा कर दिता कि जेड़ा बच्चा, उस पर भी आप गल करांगे, क्योंकि ये भी बड़ी अफवाहां या ये भी बड़ियां गल्लां फैल रही हैं कि तुसीं 5 साल के पक्के हो गए 7 साल तो। ठीक है, तो वो भी बड़ियां गल्लां चल रही हैं, उस पर भी आप मजीद चर्चा करांगे। तो अगेन कहने का मकसद ये है कि आपने इस प्रोग्राम नूं जितने करंट इशू हो गए या जेडे पंजाब तो जेडे बच्चे सपने लैके आउंदे, उन्हां सपने नूं स्वीकार करना ये प्रोग्राम तुसां दा समा, साडा समा, जिहड़ी हक सच की असीं गल करनी है, सानू भले फायदा होवे या नुकसान होवे, कतई नज़र इस गल तो, लेकिन उन्हां लोगों तक सही कानून की जिहड़ी समझ बूझ है, इंटरप्रिटेशन है, वो बचानी है। जी बिल्कुल, साड़ी नीयत इस साड़ी सोच ये होनी चाहिए कि इस प्रोग्राम तो लोगों को फायदा हो। जी बिल्कुल, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ कि किसी ਨੂੰ मतलब ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, और उस तो बाद ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ कि एक ਵਾਰੀ तेरा वीज़ा लग गया, तू ਉੱਥੇ चल जा, बस उत्थे जाके तुहाडा बच्चा हो जाएगा, बच्चा 5 साल का हो गया, तुसी सारे जिहड़ा परिवार है सैटल हो जाओगे। पर तुहाडी गल बिल्कुल सही है जबेर साहब, 15-20 साल 25 साल पहला कानून होर सन, मैं कहना 10 साल पहला कानून होर सन। हाँ जी, हुण इन्हां ने डिजिटल सारा सिस्टम करता, जिहड़ा डाटा शेयर करते हैं NHS दे नाल, बैंकां दे नाल, और होम ऑफिस ने हर कौंसल दे नाल लोकल पुलिस नूं फुल अथॉरिटी दित्ती हुई है कि तुसीं किसी दे भी पेपर जाके चैक कर सकते हैं। सरवाइव करना बहुत औखा, सो अपने आप दा फ्यूचर खराब ना करियो। साडा यह नवे बच्चों नूं खास करके सुनेहा कि सही जिहड़ी इनफॉर्मेशन है वो लवो, क्वालीफाइड सलिसिटर दे कोल जावो। कोई तुहानू कह रहा ना कि थर्ड पार्टी फलां फलां जी तुहाडा वर्क परमिट लवा दूगा, फलां तुहानू पक्का करा दूगा, झूठ आ। पैसे अपने खराब ना करियो। एक वारी तुसी अलीगल हो गया ना इस कंट्री दे विच जी, तां फिर तुहाडे उत्ते टैग लग जाना और तुसी फिर 10 साल पिछे जाओगे। हालांकि बिल्कुल ठीक आख्या। हाँ, हुण ते जिहड़ा बंदा एक दफ़ा इलीगल हो जाए और कोई इमीग्रेशन का जिहड़ा कानून की खिलाफवर्जी की होवे, 10 साल तक अप टू 10 ईयर उन्हें नैशनैलिटी भी नहीं देंगे जी, गुड कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट के तहत जी। और होर बहुत सारियां जिहड़ियां आ जिहड़े डोवर दे राही चैनल पानी दे विच दी पार करके आ रहे हैं, धड़ाधड़ लोग लोकल कौंसलां जिहड़ियां डाउन साउथ दियां भरियां होईयां, होटल भरे होए आ, गवर्नमेंट इन्हां नूं लैके बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होई आ। बिल्कुल, ये बंद किए जाणगे और गवर्नमेंट इहदे उत्ते सख्त एक्शन लै रही आ। सारियां गल्लां बातां जिहड़ियां आ तुहाडे नाल हर हफ्ते असीं जुबेर साहब नूं लिया के रूबरू करावांगे। जुबेर साहब इस टाइम जिहड़े आ इन्हां दे ऑफिस बर्मिंघम, लंडन और होर भी कंट्री दे विच ये बहुत अपनी सर्विसिज देनियां जा रहे हैं। सो जुबेर साहब जिहड़ा तुहाडा इंडिया दा
ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਭਗ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਆ ਔਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਟੂਰ ਆ ਉਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ 2-3 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੂਰ ਹੋਏਗਾ 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਗਾ, ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਹੋਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਹਰ 3 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਹੈ ਬਰਮਿੰਗਮ 100 ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਆਕਸਬ੍ਰਿਜ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਇਲਫਰਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਲੀਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੀਜ਼ ਦੀ, ਔਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਮਹਿਫਿਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਫਿਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਲੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ, ਹਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੁਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।